کہ تمہارے گھروں تک مذہب نہ پہنچے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھروں سے حسین کے گھر میں آ جاؤ، پورا مذہب لے کر جاؤ۔ جب قید کا اثر اتنا زیادہ ہے تو آزادی کا اثر کتنا ہوگا؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر موبائل سے مجلس ڈیلیٹ ہو گئی تو دماغ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، تو دماغ میں تو رہنا چاہیے نا۔ مل جل سے صلوات پڑھ لیں محمد۔ کچھ نہ کچھ اپنے دماغ میں رہے تو آگے بات کرنا آسان ہے۔ میرے عزیزوں، شیعت پہچانی ہی نہیں جاتی کہ کہاں شیعہ ہیں اور کتنے شیعہ ہیں اگر مجلس حسین نہ ہو۔ گلی کوچے سے جو نکل کے امام بارگاہوں میں آ رہے ہیں، یہ اپنی پہچان دکھاتے ہیں۔ اگر مجلسیں نہ ہو تو گلی کوچے میں اندھیرے میں انسان لڑکھڑاتا رہتا، مطمئن رہتا، پریشان رہتا۔ یہ تو حسین نے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کر دی کہ تم گلی کوچے سے آؤ، اپنی پہچان یہاں پیدا کر لو۔ اب مجھے نہیں معلوم کس کس علاقے کے لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس بستی میں، لیکن جب مجلس میں جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، تم کہاں کے ہو، تم کہاں کے ہو۔ یعنی اصل میں محشر کی یہ پریکٹس ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے۔ پوری دیر تو ہم آمادہ ہو جائیں، میں جہاں سے لے کے آنا تھا کل، یہ محشر کی پریکٹس ہے۔ یہاں حسین کے نام پہ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، محشر میں خود حسین کھڑے ہوں گے، کہتے ہیں میرا والا کون ہے۔ آج میرے عزیزوں، دو تین باتیں تو اس پر زیادہ میں کل سے بات جو شروع کی ہے کہ مجلس کا ترجمہ کریں، تو مجلس کا تھوڑی دیر ترجمہ ہوگا، پھر اپنے موضوع پہ ہم آ جاتے ہیں۔ مجلس کا ترجمہ ایک اور کر دیں، جو قابل فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دانش لوگ بیٹھے ہیں، مجلس کہتے کسے؟ بھائی اس مجلس سے فائدہ کیا ہے؟ مجلس صرف نیاز کے لیے ہے، تبرکاتی مجلس ہے یا مجلس شخصی مجلس ہے؟ توجہ کریے گا، نہیں۔ اگر صرف تبرکاتی مجلس ہوتی تو ہم پہلے کھلاتے۔ آپ کے فیور کی بات کر رہے ہیں، پہلے کھلاتے نہیں، ہم مجلس کرتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں، اور صرف کھلاتے بھی اس لیے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے لوٹنے والی قوم اور ہوتی ہے، بانٹنے والی قوم اور ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اسی ساتھ سنتے جائیے کہ ہم مجلس کے بعد تبرک اور نیاز دیتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں۔ کتنی چیزیں جاتے جاتے ہم لے کر جاتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ صلوات پڑھ محمد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا مجلس سے فائدہ کیا ہے؟ 2-4 منٹ تو سنیں گے، ہزاروں مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ مجلسوں سے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کوئی فائدہ نہ ہو، کم از کم ایک فائدہ تو انسان ہر وقت سوچتا رہے گا۔ میرا جو وقت نہیں ہے تفصیل کا، میں اپنے موضوع پہ آؤں، میری طرف توجہ کریے گا۔ یہ مجلسوں سے فائدہ کیا ہے؟ لوگ آئے، گھنٹہ بیٹھے اور چلے گئے۔ ہم نے کہا کوئی فائدہ نہ ہو، ایک سب سے بڑا بینیفٹ اور فائدہ مجلس کا یہ ہے کہ جتنی دیر ایک انسان مجلس میں رہتا ہے، جھوٹ بولنے سے محفوظ، برا سوچنے سے محفوظ، برا کرنے سے محفوظ، ارے میرے عزیزو ساری برائیوں سے محفوظ۔ دنیا حسین ابن علی کو نہیں سمجھتی۔ حسین کہتے ہیں یاد رکھو ایک مجلس کے ذریعے بھی میں حاضر ہوں اور ہدایت کائنات بھی کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی حسین کی ہدایت ہے۔ جب تک بچے آدھا پہ بیٹھے ہیں کوئی برا خیال آتا ہے؟ الحمدللہ یہ فائدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
لوگ ایسی جگہوں کو تلاش کر رہے ہیں جہاں لوگوں کی ہدایت دے سکیں. یہ ایک سب سے بڑا ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ جہاں ہم آ کے ساری برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد دشمنوں اور یزیدیت کا کوئی مان نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزو سوچتے رہیے گا. میں تھوڑا سا ڈر کے اس وقت
والوں کی علامت اور نشانیاں سمجھ دو تاکہ میں اپنے موضوع پہ آج پتہ نہیں کہ آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں، لیکن میں بات کہوں جناب قمر بھوکے ہیں پیاسے ہیں، مولا کچھ دے دیے، میں کبھی مانگنے نہ آتا اس لیے کہ میں غلام ہوں، غلام ہوتا ہی وہ ہے جو آقا کی مرضی پہ راضی رہے۔ غلام کی نہ زندگی ہوتی ہے نہ مال ہوتی ہے، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے غلامی آل محمد کی قبول کر لی ہے تو اب ہماری نہ سوچ ہو نہ ہماری فکر ہو نہ ہمارے دماغ ہو نہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی کسی اور کی غلامی میں اب چلے جاؤ، ان کی غلامی میں رہنا ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا عمل کیا ہوگا؟ تو میں عزیزوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ قمر نے کہا مولانا گھر والوں نے اتنا پریشر کر دیا کہ علی کے ساتھ بیٹھے اور تبدیل ہوتے، علی تو ساری کائنات کو تقسیم کر رہے، تمہیں نہیں کہہ رہے؟ کس نے منع کیا؟ لے لو، کوئی بھی پتھر علی کا نام لے کے اٹھا کے لے چلے جاؤ۔ یہ دروازہ بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ نعرے حیدری! اب یہ نہ کہیے گا کہ 1.5 گھنٹہ جو ہے مولانا نے پڑھا، کچھ اپنے حصے لیجیے، آگے جگہ ہے بھائی۔ تھوڑی دیر بیدار ہو جائے، کہا کہ علی سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ علی تو ساری کائنات میں بانٹتے ہیں، کوئی بھی پتھر میرا نام لے کے اٹھا کے چلے جاؤ۔ انہوں نے ایک پتھر لیا اور یاری کہا، وہ سونا بن گیا۔ ارے میرے دل توجہ کریے گا، وہ سونا بنا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا ذرے علی سے اتنا بڑا سونا ملا چلو، لیکن غلامی اسے کہتے ہیں جب سونا مل گیا تو ایک دوسرے پتھر کو ڈھونڈنے لگے۔ کہا قمر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ مولا اتنا بڑا سونا کیا کریں گے، اس میں تو توڑ کے تھوڑا لے جا رہے ہیں جو ہماری ضرورت کے کام آئے۔ ہم نے سوچا جو ہمیں ملا ہے وہ سب ہمارا ہے، توڑا۔ کب اتنی ضرورت ہے کہ قمر لے کے جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قمر نے علی کہا تو پتھر سونا بنا۔ ہم بھی کتنی مرتبہ علی کہتے ہیں، نہ دل ہمارا متوجہ ہوتا ہے، نہ برائیوں سے بچتا ہے، نہ خرابیوں سے بچتا ہے، نہ علی کے صفات آتے ہیں، نہ علی کے پیروکار بنتے ہیں، نہ علی کے خاطر بنتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ پتھر توڑا، تھوڑا سا توڑا، لے کے جانے لگے۔ قمر رکو، کیوں؟ کل لے کے جاؤ، کل کام آئے گی۔ آج اتنا تمہیں ضرورت ہے، کل بعد میں کام آئے گا۔ ایک مرتبہ موڑ کے قمر نے آواز دیا، کل کی فکر وہ کرے جس کا علی رہتا ہے۔ توجہ کریے گا، مومن علی کا چاہنے والا کیا ہوتا ہے؟ توکل پاک ہوتا ہے، وہ کل کی فکر نہیں کرتا۔ سارا زمانہ صرف کل کے چکر میں ہے۔ آج تو روٹی روزی ہے، رکھو بیلنس میں، کل کام آئے گا۔ یہ سب کا سیوا ہو سکتا، علی کے چاہنے والوں کا نہیں۔ آپ کے فیور کی بات ہی نہیں ہے، آپ کیسے بولیں گے؟ لیکن میرے موضوع کے مطابق ہے، میں آپ کی خدمت میں بیٹھو۔ بچے اتنی دیر استخارہ کر کے بیٹھیں گے تو مل جل کے صلوات پڑھ محمد بالکل متوجہ ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ یہ ہے مجلس کا ترجمہ جو میں کر رہا تھا کہ فرش اعلیٰ پہ آنے کے بعد کچھ نہ کچھ مجلس کے اثرات لے کر جائیں۔ جس کے گھر میں جو آتا ہے
کل یہی بات ہوئی تھی نا, جو جس کے گھر میں آتا ہے اس گھر کے کچھ نہ کچھ اثر لے کر جاتا ہے. برے گھر کا بھی اثر ہوتا ہے, اچھے گھروں کا بھی اثر ہوتا ہے. جب ہم حسین کے گھر میں آئے ہیں تو جاتے وقت لوگ پہچانے کہ یہ حسین کے گھر سے آ رہا ہے. کہ بولنے کا انداز الگ ہو, چلنے کا انداز الگ ہو, سننے کا انداز الگ ہو. مجلس ہو گئی. ایسا محترم, مجھے کچھ تمہیدی گفتگو کی طرف متوجہ آج نہیں ہونا پڑا. خدا سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. میں یہ گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ عبادت سے پہلے اللہ نے معرفت رکھی. بات یہی ہوئی تھی نا, انسان عبادت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک پہچانے نہیں. بغیر پہچانے عبادت کرنے والے ویسے ہی رہ جاتے ہیں. جیسے ہی مسجد سے گئے ویسے ہی مسجد سے واپس آ جاتے ہیں. لیکن جو پہچان کے جاتے ہیں, توجہ کریے گا, اور پہچاننے کی شرط بھی ہے کہ علم ہو. علم کے بغیر انسان پہچان کیا ہوا نہیں سکتا. علم ضروری ہے. اس لیے ابو ذر سے رسول خدا نے فرمایا 1 گھنٹہ علمی مجلس میں بیٹھنا 12,000 قرآن پڑھنے سے افضل ہے. خدا کو پسند ہے. پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے, میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے تو دیکھا ایک فرشتہ ہے جو 20,000 سال میں ایک نماز پڑھتا ہے. 5,000 سال قیام, 5,000 سال رکوع, 5,000 سال سجدے, تشہد. ایک نماز کو 20,000. یہاں ہمارے سال نہیں. انہوں نے تعجب کیا, فرشتے اتنی لمبی نماز. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ آپ کا چاہنے والا اگر خلوص نیت کے ساتھ آپ کے اوپر اور آپ کی آل پہ درود پڑتا ہے تو اللہ 20,000 فرشتوں کی عبادت سے افضل اسے عمل کرا ہے. میں اثرات بتا رہا ہوں بھائی اس کے, توجہ کریے گا میرے عزیزوں. 2-4 ہنٹ تو دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. شہد کی مکھی آئی, جس کے بعد رسول کے پاس کہا کہ شہد تیار ہو چکی ہے, علی کو بھیج کے منگوا لیجیے. ارے کون کہہ رہا ہے مکھی؟ میرے یہاں شہد تیار ہے, علی کو بھیج کے منگوا لیجیے. پیغمبر نے آواز دیا, تم جہاں چاہتی بیٹھتی ہو, کبھی اس پھول پہ کبھی اس پھول پہ کبھی اس گھاس میں مکس ہو جاتی ہے, کڑوا پن بھی میٹھا پن بھی, اور پھر تم مجھے لینا چاہتی ہو شہد. تو کیا یا رسول اللہ, جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ شہد کڑوا ہو گیا تو اس کو میٹھا بنانے کا ایک فارمولا آپ ہی نے دیا ہے. کیا ہے, جب جہاں سے محسوس ہوا کہ شہد کڑوی ہے تو میں اسے میٹھا بنا لیتی ہوں. کیسے؟ کہ آپ کے چھوٹے نواسے کا صرف نام لیتی ہوں, تقدیر بدل جاتی ہے, مقدر بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. جب میں نے کہا کہ آپ کا پچھلے جمعے کا خطبہ باطل سے کب انسان حق پرست ہوتا ہے اور کب باطل چھوٹتا ہے, حق کی طرف آ جاتا ہے, پہچان کرائی اپنے نواسے حسین کی. ارے میرے عزیزو, حسین ابن علی کیا ہے؟ باطل سے حق کی طرف اور حق پہ مطمئن رکھتے. تمام کڑوے پن کو حسین کا نام دور کر دیتا. خدا نہ خاصہ شیعوں میں اگر کہیں کڑوا پن آئے, یہ سب آپ کے مجلس سے تو ہیں نہیں. مجلس سے تو آپ لوگ وہ سنتے ہیں تو کہیں کسی ملکوں کی بات ہو, جو مجلسوں کے اوپر ٹارگٹ والی ہو وہ مجلس میں سنتے ہیں آپ. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, میرے عزیزوں آپ سمجھیے گا.
मजमा हो जाना मजलिस की कामयाबी नहीं है, दिलों का हाजिर हो जाना। हमारे घर कहा था कि सबसे आला इबादत का नाम है दीदार। जहां दीदार पैदा होता है वहां महवियत पैदा होती है, जहां महवियत पैदा होती है वहां हुजूरी पैदा होता है, और जहां हुजूरी पैदा होता है वहां तकर्रुब होता है। इंसान दीदार का मोहताज है, जब तक दीदार नहीं होगा इबादत में वो मशगूल हो ही नहीं सकता। अभी आपकी मर्जी में रहती है। तो इल्मी दास्तान, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। देखिए बहुत से लोगों को दीवार के सहारे की जरूरत तो है ही, जो बेचारे जिनको सहारा चाहिए दीवार का वो तो बेचारे ऐसे ही बैठे हुए। क्या करें, मौलाना मजलिस में नहीं जा सकते, बीमार है, तो बैठ नहीं सकते, बीमार का जो अपनी बीमारी का बार बार रोना रोता है वो असल में सच में बीमार हो जाता है। बीमारी जिसने दी है उसी के ऊपर रखो बस। मेरे अजीजों, इल्म भी 3 तरीके का पैगंबर की बद में है, मस्जिद नबी में है, लोग घेरे हुए हैं। आवाज़ कौन है? कहा या रसूलल्लाह एक अल्लामा आया। अल्लामा कौन? पैगंबर पूछे अल्लामा कौन? कहा उसे जो अरबी के अशार बहुत याद है, जाहिलों के दौर के वाक़यात बहुत मालूम है, उसे हिस्ट्री मालूम है। अगर ये मालूम न होता तो कोई नुकसान भी न होता, और इसे मालूम है तो कोई फायदा भी नहीं है। इल्म तो 3 चीजें हैं, उसूल दीन, फुरूअ दीन और अखलाकियात। इसी का नाम है इल्म। मजबूरी में इल्म नहीं होगा तो मार्फत नहीं आएगी, मार्फत नहीं है तो इबादत नहीं होगी। इल्म किसे कहते हैं? का इल्म उसूल दीन का नाम, फुरूअ दीन का नाम। अब और अब खामोश रहिए तो ऐसी बात में। और फिर अखलाक, उसूल दीन जड़, फुरूअ दीन शाखें, उसके फल फूल पत्ते क्या हैं? यह है अखलाक। किसको क्या मालूम कि तुम्हारा दीन कितना मजबूत है, शाखें कितनी मजबूत है? तुम्हारे अखलाक के जरिए देखा जाएगा कि तुमने अकीदा कितना अच्छा है, अमल कितना अच्छा है। लाख ढोंगरे चाहे रखो, पहले उसूल बुनियाद तो दिखाओ और शाखें दिखाओ, और कभी होशियारी न करना कि शाखों को छोड़ के जड़ पकड़ लो, तब तक शाखों में लग के रहेंगे। चलो जड़ों में चले। रसूल ने कहा ना मैं जड़ हूं। अली शाख, अली तना है, हसन हुसैन शाखें हैं। लोगों को शौक हुआ तब तक झूलते रहेंगे। चलो जड़ में चले। 2-3 दिन तक चेहरा रहेगा सही। क्या कहना पानी डाल दो, हरे रहेंगे। अरे जब पानी डालोगे तो बदबू भी आने लगेगी। यानी इसका मतलब यह है जो शाखें छोड़ देते हैं वो जीने के लायक नहीं है। अब मसला यह है कि अखलाक हमें जाने कैसे, ये अखलाक वाला है, इसका तज़किया हो चुका या नहीं। मैं ये अपनी बात कह देना, फिर आपके फेवर की मैं बात कहता रहूंगा। अखलाक सबसे आला डिग्री का नाम, उसी से हमारा उसूल भी पहचाना जाएगा। हमारा, मेरे अभी तवज्जो करिएगा, फुरू भी पहचाना जाएगा अखलाक के जरिए। तो भाई अखलाक है क्या? किसी के लिए खड़े हो जाना, झुक जाना, सलाम करना, शुरू करना, ये अखलाक? कहने ये अखलाक नहीं है। अखलाक के लफ्जी माने हैं हक को अदा कर देना। मेरे किसी का कोई हक हो उसे अदा कर दो, अखलाक होते जाओगे। अब दुनिया, सारे दुनिया में मैं दूसरों की बात ही नहीं करता, समझो कि मैं दूसरे की बात ही नहीं करता। जो लोग परेशान है मैं वादे कर दूं कि भाई माइक मेरा, मिंबर मेरा, फर्श मेरा, नियाज मेरी, जाकिर मेरा, सुनने वाला मेरा, उनका वक्त मेरा, सब कुछ हमारा है। तो जो बेवकूफी है ना
کہ سب کچھ اپنا خرچ کر کے دوسروں کی بات کرے. جب سب کچھ ہمارا ہے تو ہم اپنے فیور کی بات کریں گے نا. وہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے دل ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, پہلے اس سے دیکھو. دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کرو گے, پہلے اپنے اختلافات کو دور کرو. اب جو پہنچ جاتے ایک جملہ ہے میرا بھی ایک ہے, دیکھیے اتحاد بین المسلمین یہ حق ہے, لیکن اتحاد بین المسلمین اختلاف المومنین کا ذریعہ نہ بنے. اپنا اپنا گھر ٹوٹتا جا رہا ہے, دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو. پہلے اپنے گھروں کو بچاؤ. کوئی ولایت کا دشمن تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی ہزارے کا دشمن ہو رہا ہے. کھاتے پیتے سب اسی کا ہے. اس کے بعد ہاں میرے عزیزو, جو پہنچ گئے اخلاق کسے کہتے ہیں. اب ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہمارے مجمع میں یہ ہے, مجھے امامت تک جانا ہے, اگر آپ جانے دیں گے, کہ آج سارے اعتراضات یہی ہیں, مولانا کیا کرے, زمانہ ایسا ہے, کوئی کسی کا حق ادا ہی نہیں کرتا. اولاد حق ادا نہیں کر رہی, بیوی حق ادا نہیں کر رہا, بھائی حق ادا نہیں کر رہا, پڑوسی حق ادا نہیں کر رہا, کوئی میرا حق ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں. جیسا سوال ویسا آزاد, لڑائی جھگڑا نہ کرو. اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر نہیں رکھا ہے, بالکل آزاد, جب تک دوسرے کا فرض اس کے اوپر نہ رکھا ہو. جب تک فرض ادا نہ کرو گے حق لینے کا حق نہیں ہے. ارے میرے عزیزوں, میں کون کون سی باتیں کروں. دوسرے کا تھوڑا سا مال ہماری جیب میں آتا ہے, مستحق کو بانٹنے کے لیے اس کے جوتے کو بھجوا دیتے ہیں. میرے دل توجہ کریے گا, شاید یہ کہیں سے نہ سنے. دوسروں کا مال جیب میں ہو, دوسروں کو رسوا ذلیل کرتے, اب آپ مستحق نہیں ہے. آپ ہیں کون؟ چوتھے امام نے ابو حمزہ شمالی کو نماز پڑھتے ہوئے کہا نماز توڑو, پہلے جو آیا اسے دو. پتہ نہیں مستحق ہے یا نہیں, کیا 100 میں سے ایک تو ہوگا نہیں. جس تک بات نہیں پہنچی ایک لفظ سننا میرا لی دو. تو امام نے آواز دیا ابو حمزہ شمالی, دیکھو جو آئے اسے دو, مستحق کو اسے بھی دو, غیر مستحق کو اس سے بھی دو, تاکہ وہ بھی تمہیں دے, جس کے تم مستحق نہ ہو وہ بھی دے. ہم تو سانس لینے کا بھی حق نہیں رکھتے, ہم چلنے کے حق رکھتے ہیں. اگر وہ بھی جانچنے لگے ہاں, تو اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض اس کے اوپر نہ رکھا. توجہ کریے گا. آپ کہیں گے دلیل, تو دلیل بڑی آسان ہے, جتنی بھی سنیے گا بات اپنے دل دماغ سے سنیے گا, توجہ کریے گا. دلیل بہت آسان ہے. پہلے دن اللہ نے کائنات بنائی, تو پہلے ہی دن اللہ نے اپنی عبادت نہیں مانگی. پہلے اس نے زمین بنائی, پانی بنایا, آسمان بنایا, جینے کے سارے اختیار بنائے, زندگی کے سارے عیش و آرام بنائے. اپنا پہلے وہ فرض ادا کرتا گیا, بعد میں اس نے اپنا حق مانگا ہے. ارے فرض کو استعمال کرنے والوں حق نہ دو گے تو قاسم تو کہو گے. اب قاسموں پہ لعنت کبھی نہ کیا کرو جب تک خود حق ادا نہ کرتے.
रही है। अखलाक क्या है? इमामत तक जाना है। जब ऐसी बातें आप माशाल्लाह ऐसे शुरू के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। देखिए, तज़किये नफ्स, उसके बाद है तौफीक। तौफीक का पहला पॉइंट जो हम कहते हैं ना, हमें तौफीक नहीं मिली, इमाम ज़मान ने हमें तौफीक नहीं दी या हमें तौफीक दी। तौफीक कहते किसे? किसी कवर को नहीं कहते, कुछ न कुछ रख के पॉकेट में रख दो, ये तौफीक है। हमें इमाम बारगाह आने की तौफीक नहीं मिली, हमें मजलिस में जाने की तौफीक नहीं मिली, हमें इमाम बारगाह बनाने की तौफीक नहीं मिली। तौफीक कवर का नाम नहीं है, तौफीक हरकत का नाम है। 37 चीजों का नाम है तौफीक, उसमें एक चीज है पहली तौफीक में तज़किया। क्या करें? किबला बदल दे, किबला बदल दे, नहीं किबला बदल दे। जितने भी दरवाजे पर आएंगे आप लोग देखते जाएंगे, तो मिंबर उठा के मैं उधर कर दूं ताकि आपका किबला बदल जाए, तो आप मुतवज्जे उठाओ। थोड़ी देर आमादा हो, थोड़ी सी सब बात आएगी तो आप मुतवज्जे नहीं हो पाए। तो तौफीक का पहला पॉइंट है, देखिए इमामत तक जाना मुझे और बहुत डरते हुए जा रहे हैं। तौफीक का पहला पॉइंट है तज़किया। तज़किया किसे कहते हैं? मेरे बच्चों के लिए आप तो जानते हैं तज़किया। देखिए, गार्डन में जाने का दिल चाहता है और जंगल में जाने से इंसान घबराता है। क्यों? वही प्लांट है, वही दरख्त है, वहां जाने से डर लगता है। यहाँ कहते हैं कब ले चलेंगे ग्राउंड में, गार्डन में कब लेके चलेंगे? भाई क्यों? फर्क क्या है? कहा कि जंगल में कोई माली और निगहबान नहीं होता, अपनी मर्जी से दरख्त निकलता है, फैलता जाता है। लेकिन गार्डन वो होता है जिसमें एक माली होता है और माली हर प्लांट की खुसूसियत जानता है, किसको कितनी धूप देना है, किसको कितनी खाद देना है, किसको कितना पानी देना है, ये माली का है ना तरीका। और उसके बाद वो खाद भी देता है, धूप में रखता है, पानी भी देता है, सब कुछ करता है। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी कैंची लेकर आता है, जिसे खाद पानी दिया है उसी पत्ते को वो काटता है। मैंने कहा क्यों काट रहे हो? का इसी का नाम है तज़किया, इसी का नाम है तज़किया। लेके अपने आप को बॉडी बढ़ा देने का नाम तज़किया नहीं है। कुछ कटिंग शटिंग भी हो, मजलिस हुसैन जहां देखिए, दो फरिश्ते मेरे कांधे पे, मेरे आपके नहीं है ना? दोनों के काम अलग अलग है। अब जो लोग अभी तक बैठे हैं सिर्फ सर हिला रहे हैं, उनके लिए जुमला कि दो फरिश्ते, दोनों के काम क्या क्या है? क्या करता है? नहीं, सर को नहीं हिलाता, बिल्कुल नहीं हिलाता। क्या करता है वो? एक नेकी लिखता है, लेकिन जब एक ड्यूटी पे होता है तो एक आम ड्यूटी से फारिग रहता है। अरे मेरा दिल कहाँ है? एक जब लिखता है तो दूसरा बैठा रहता है, दोनों एक साथ काम नहीं करते है नहीं? जब नेकी वाला लिख रहा है तो बुराइयां कर ही नहीं रहा है कि बुराई वाला लिखे, अगर बुराई कर रहा है तो नेकी वाला बैठता है। अरे दोनों को काम पे लगाना है तो एक फार्मूला बता दें हम आपको, दोनों लिखने लगे। मेरे अजीजों को इमाम ने कहा कि देखो ये दोनों फरिश्ते हैं, एक अच्छाई लिखता है, बुराई मिटाता है या बुराई लिखता है। बस दुनिया में सलवात पढ़ोगे तो अल्लाह क्या करेगा? नेकी लिखवाएगा। बुराई वाले फरिश्ते को कहेगा अभी इंटरवल है, छुट्टी है, रुक जाओ। कोई ऐसी एक इबादत तो हो, कहा जब मजलिस हुसैन के लिए इंसान कस्द इरादा करता है तो इससे कदम रखता है, उठाता है। अल्लाह कहता है एक गुनाह मिटाओ, एक लिखो, एक लिखो, एक लिखो। तज़किया ये है कि कुछ हमने मजलिस से कुछ इल्म में
इजाफा किया है और कुछ कटिंग शटिंग करके अपने आप में कुछ कमी भी किया है कि नहीं। हर मजलिस के बाद ये हमें सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि जंगल की तरह जैसे चाहे बढ़ते जाओ। अच्छा, अखलाक, अब मैं इससे पहले कि दूसरी तरफ आप मुतवज्जो हो, मैं अपनी बात छेड़ ही दूं। अखलाक, अखलाक मैं अपने बच्चों के लिए गुजारिश करूं, अखलाक सबसे आला डिग्री का नाम है। इसीलिए पैगंबर ने ये कहा युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहले इनके नफ्सों को पाक करो, फिर किताब और हिकमत की तालीम दो। वरना पैगंबर जो एक इशारे में चांद के 2 हिस्से कर सकते हैं, सबके दिमाग को कंप्यूटर बना सकते थे। एक इशारा करते साथ पढ़े लिखे हो जाते। या रसूलुल्लाह एक इशारा करते साफ पढ़ाने की क्या जरूरत है, सबका दिमाग कंप्यूटर पे हो जाता। कहा नहीं, मैं इसलिए आए ही नहीं, पहले हमारा काम है युज़क्कीहिम, तुम्हारे बर्तन को पाक करें। अरे मेरे जो थक गए हैं उसकी मर्जी है, पहले बर्तनों को पाक करो ताकि जो भी अच्छी चीज रखो वो महफूज भी रहे। अरे दिल में तो कसावत है, गंदगियां है, हसद है, बुग़्ज़ है, इनाद है, नफरतें हैं, कीना है, और उसके बाद उसी दिल में विलायत अली भी रखना पहले बर्तन पाक करो, वरना कितना कीमती दूध भी खराब बर्तन में। तो पैगंबर ने कहा पहले हमें नफ्सों को पाक करना है। अच्छा, नफ्स को पाक करना है, मैंने बहुत सहमत दे दी। अब तवज्जो करिएगा, अखलाक की रूहानी बहुत सी बीमारियां हैं, उस बीमारियों की तरफ हमें तवज्जो देना है। जिस्मानी मर्ज की तरफ हम मुतवज्जो हो जाते हैं जब दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब तक तकलीफ नहीं है उस बीमारी की तरफ हम मुतवज्जो नहीं होते। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि ये चेकअप करो, चेकअप कराया, कहा ये मर्ज कब से है, कब से सब में दर्द है, कहा एक दिन हुआ, कहा नहीं एक दिन से नहीं, ये बीमारी बहुत पुरानी है। बीमारी पुरानी है, लेकिन एहसास कब हुआ, जब दर्द हुआ। दर्द नहीं है तो अंदर कितनी भी बीमारियां हैं, इंसान अपने आप को सूजन को भी सेहतमंद समझता है। अक्सर कहते हैं ना, मौलाना किस चक्की का आटा खाते, ये नहीं कहते कितना वजन करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घटता नहीं है। ये जो सेहत नहीं है, इसे आज सूजन को सेहत। अब ये इंसान की गफलत है कि वो सूजन को सेहत समझने लगे। लेकिन जैसे दर्द होगा कि अब अखलाकी बहुत सी बीमारियां हैं। अखलाकी बीमारी में एक सबसे बड़ी बीमारी तकब्बुर है, फख्र है, मुबाहात है, हसद है, जलसी है। अब ये अलग बात है कि मरीज भी अपने आप को मरीज समझते नहीं है। मरीज कभी अपने आप को मरीज, आप अपना इलाज करिए, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं। तो मेरे अभी तो अखलाक की बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी। अखलाक की बीमारी क्या है? तकब्बुर, गुरूर, घमंड, फख्र, हसद, जलसी। पूरा निजाम इसी पे बदल गया। इसी एक बीमारी पे शैतान अकड़ा था आदम से। तकब्बुर था, मेरे अभी तो अब बेदार हुए मैं जंगे सिफ्फीन तक मौलाए कायनात के साथ था, उसके बदन में भी जख्म आया था, अली के साथ साथ था। एक लालच और तमा और फख्र तकब्बुर ने उसे उस मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर कभी बात होगी, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं बड़े सीरियस बात, बड़े सीरियस मौजूद में कि फख्र तकब्बुर अल्लाह ने कभी किसी का बर्दाश्त ही नहीं किया। तकब्बुर मेरे लिए, तकब्बुर किसके लिए?
अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं? कि अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया तेरे आगे, बड़ाई सिर्फ तेरे लिए है। अब अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने अपने तमाम सिफात का मजहर बनाया है। अल्लाह रहीम कैसे है? मैंने नुमाइंदे भेजे, उनके रहमो करम को देखो तो सोचो कि अल्लाह रहीम कितना है। अल्लाह कदीर कैसे है? मैंने नुमाइंदे भेजे हैं, इतनी मजीद से पढ़ चुका हूं मैं, तवज्जो करिएगा। इनकी कुदरत और ताकत को देख लो, कहते कि जब भेजे वाले इतने ताकतवर है तो बनाने वाला कितना है। तो अल्लाह के नामों में से एक नाम है अब तकब्बुरो या अल कबीरो, बड़ाई। तो कैसे मालूम अल्लाह कितना बड़ा है? वो एक ऐसा दुनिया में नुमाइंदा तो हो। मेरे पास बात नहीं मेरा दो। अल्लाह अजीम कैसे है? उसने भेजा बंदों को, इनकी अजमत को देखो, इन्नका लाला खुल्क़िल अज़ीम, मेरे इनकी अजमत को देखो, फिर देखना अल्लाह अजीम कितना है। अल्लाह कुदरत वाला कैसे है? अली की ताकत और कुव्वत को देख लो। सारे सिफात के मज़हर अल्लाह ने इसी दुनिया में भेजे ताकि इंसान खुदा के सिफात को इनके जरिए पहचान सके। तो अल्लाह है कबीर, अल्लाह बड़ा है, इसका नुमाइंदा भी तो दुनिया में हो कोई कि अल्लाह कैसे कबीर, कैसे बड़ा, कैसे तकब्बुर वाला। इसीलिए जंगे खंदक में जब अमीरुल मोमिनीन ने आमिर इब्न अब्दुल्लाह का सर पकड़ा और झूम के चलने लगे, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये देखिए अली ने आकर कैसे झूम के चल रहे। आप कह रहे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, ये अली तो तकब्बुर करते हुए आ रहे हैं। एक मतलब पैगंबर ने आवाज दिया, तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह के एक नाम में से ईमान जा रहा है, ईमान की फतह पे अकड़ रहे हैं अली। अब जो थक गए हैं, मेरे सामने सिर्फ चेहरे घड़ी होते हैं, तो मेरे अली लोग फख्र मुबाहात अल्लाह को बर्दाश्त बस जल्दी जल्दी। जनाब यूसुफ ने बचपने में अपने आप को पानी में देखा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, बाजार में बिकूंगा तो कितनी कीमत आएगी। 22 दिरहम या 27 दिरहम कुरान जो कह रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं था यूसुफ को। कोई खरीदने वाला, मजबूरी है कि 22 या 27 दिरहम में बिके। ये एक ऐसी एक चीज है जिसकी कीमत 2 हुई। बचपने में बिके तो 22 दिरहम के, इसलिए कि कीमत, अरे मेरे अभी तवज्जो करिएगा, कीमत उस चीज की होती है जिसकी कद्र हो। समझो करिएगा, जिसकी कद्र होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बाजारों में जो फल ना हो उसकी कीमत बढ़ जाती है, इसलिए उसकी कदरदानी होती है। का यूसुफ बाजार में 2 मरतबा बिके, एक मरतबा 22 दिरहम और एक मरतबा पूरे बादशाह मिस्र का खजाना खाली हो गया। चीज एक कीमत 2 क्यों? का पहले यूसुफ की कोई कदर नहीं जानता था। बादशाह मिस्र का खजाना खाली हुआ, भीड़ थी, मुझसे न कहा करो कि तुम कहाँ आजादा, आजादा तो ज़ैनुल आबिदीन है। जब भीड़ जमा हुई तो एक बूढ़ी औरत एक कपड़ा अपने हाथ में लेके चली, भीड़ को तोड़ती हुई चली। कहाँ जा रही हो? का यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ। का बादशाह मिस्र का खजाना खाली हो रहा है और तू खरीदने जा रही है? का ना खरीद पाऊं, कम से कम जब तारीख लिखी जाएगी नाम तो लिखा जाएगा। जब तारीख में महशर में अदादारों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन जैसे अदादार में सही। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, चीज की कीमत बढ़ जाती है। अब मौला ने आवाज दिया, ए मोमिनो, मेरे चाहने वालों, तुम्हारा नफ्स बड़ा कीमती है, जन्नत से कम कीमत पे कभी न बेचना। जो अलीम मोमिन के नफ्सों की कीमत जानता हो, क्या अपने नफ्सों की कीमत नहीं जानता? जो कद्र जाने उसी से। अब हमारे आंसू बड़े कीमती हैं, सबके हवाले न करो, कद्र करने वाली सैयदा के हवाले करो। तो अल्लाह ने कभी किसी का तकब्बुर बर्दाश्त
تو میں 1 گھنٹہ مجلس میں رہا، مومن سے ذاکر کبھی حادثہ نہیں، ٹھیک ہے 45 منٹ نہیں بولے تو کم از کم 5 منٹ کے بعد تو بولو گے. یہ اس لیے کہ یہ ذکر ایسا ہے جو پتھر بھی بولتا ہے. توجہ کریے گا. جناب موسیٰ نے فخر کیا کہ میرے پاس علم ہے، اللہ نے دے دیا، جاؤ خضر سے پڑھو. سلیمان نبی نے کہا میری حکومت کتنی بڑی ہے، کا فخر کیا، فخر کسی کو نہیں. اب جو ہے بیٹھنے نہیں دوں گا. کیا ساری نہیں کرو میرے تھوڑی دیر بیدار ہو جائیے. بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تکبر مجھے برداشت. میرے اللہ جلدی جلدی فہرست دیکھیں کتنے فضائل، کتنی ولایت آپ کے دل دماغ میں اتری ہوئی ہے اور کتنی مجلسیں آپ نے سنا ہے. اللہ نے کائنات بنائے، سب سے پہلے پانی کو بنایا. میں کہوں گا کچھ سمجھنا، آپ کو کچھ کسی اور کے اوپر فٹ نہیں کرنا، اپنے اوپر فٹ کرنا ہے. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا. ہمارا عمل ایسے نہیں مجلس سنی جاتی. دونوں آیت الکرسی میں دونوں نیند ہے. نیند جو ہے وہ آنکھ اور کان جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. آنکھ کان دل کا دروازہ ہے. آنکھ کان اگر بند ہوا تو دل تک مٹیریل جانا بند ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے. آپ کی مرضی ہے. 8 طریقے کی نیند ہے. اس میں ایک ہے ذکر الہی، ذکر رسول، ذکر دین. مذہب میں جب آنکھ بند ہونے لگے تو یہ سمجھو کہ یہ خواب غفلت ہے، اور اس خواب غفلت کا حملہ آور شیطان ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ دروازے کو بند کر دو تاکہ مال دل تک نہ پہنچے. شیطان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے تو وہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے. اصل جگہ پہ نہیں پہنچتا، چاہے زمانے رسول میں ہو. دروازوں پہ حملے نہ ہونے دیجیے، بالکل حملے نہ ہونے دیجیے. ہاں کان بالکل کھول کے. اللہ نے بنایا پانی. توجہ ہے، میں بات کروں، میں شروع کروں مجید. ہمارے یہاں بھی لندن میں جو اشرے ہوتے ہیں 2 کام ہوتے ہیں. جب انسان امام بارگاہ میں آنے لگتا ہے تو چپل جوتی باہر رکھ دیتا ہے، اور دوسرا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جہاں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، موبائل بھی وہیں جمع کرا دیتا ہے تاکہ جو بھی سنے صرف اپنے دل دماغ سے سنے. اب ایک بات میں نے کہی، آپ سمجھیے گا، اس لیے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، میں پیچھے والوں کو بھی دیکھتا جا رہا ہوں. یہ عبادت ہے خدا کی قسم، یہ عبادت ہے. جب تک آپ بیٹھے ہیں عبادت ہے، اور معصومین کے حصار میں بیٹھے ہیں، معصومین کی بز میں بیٹھے ہیں. اللہ نے بنایا پانی. پانی لہرانا شروع ہوا. جب بھی کسی چیز نے غرور، گھمنڈ، فخر کیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر ایک چیز غالب کر دی، اسے مغلوب بنا دیا. پانی جیسے کھل کیا، پانی لہرانے لگا، ایک مطلب اپنی لہر میں اکڑنے لگا کہ مجھ جیسی مخلوق کون ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا ہے، تو فخر نہیں کر سکتی. تو نے فخر کیا ہے تو تجھے میں جھکاؤں گا. اگر خدا نہ خاصا کوئی کسی کے سامنے جھکنا لگتا ہے تو سمجھو کہیں نہ کہیں فخر کرتا ہے. کبھی پھر چھیڑوں گا میرے عزیزوں. جب پانی نے تکبر کیا تو اللہ نے کہا تم سے بڑی غالب چیز میں تمہارے اوپر رکھوں گا تاکہ تیرا سر جھکے. اس کے اوپر اللہ نے مٹی بنا دی. پانی اکڑا، کہا نہیں اکڑ نہیں چلے گی. اس کے اوپر اللہ نے زمین بچھائی. زمین کہہ رہی کہ میں بڑی وسیع، مجھ سے بڑی کائنات میں کوئی کہاں ہے. کیا زمین تم بھی اکڑی، تمہارے اوپر پہاڑ رکھ دیں گے تاکہ تمہارا سر جھکا ہو. میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا. پہاڑ اکڑا، مجھ سے زیادہ طاقتور مضبوط کون ہے؟ کہا نہیں اکڑ نہیں. اللہ نے لوہا بنایا جو پہاڑ کو بھی توڑ دے. لوہا اکڑا، اللہ نے آگ بنایا
مسئلے میں رہتی ہو سنو آگ اکڑی اللہ نے پھر پانی بنایا اب پانی کہتا میں تو ہر جگہ کام آتا ہوں اللہ نے آواز دیا بادل بنایا جو تجھے بھی اڑا دے اب بادل اکڑا تو اللہ نے ہوا بنایا اللہ نے ہوا بنایا جو بادل کو بھی اڑا کے لے کے جائے اب ہوا اکڑی تو اللہ نے انسان بنایا جو ہوا کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لے اب انسان اکڑا کہ مجھ جیسا کون ہے تو اللہ نے موت خلقی اسی اگر خدا کی قسم انسان نہ کرتا تو موت اللہ پیدا ہی نہیں کرتا موت اکڑی تو اللہ نے ملک الموت اس کے اوپر رکھا اور پھر ہوا دیا موت تو اکا نہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں تجھے میں خود ذبح کر دوں گا موت کو بھی موت دے دوں گا تاکہ یہ بتلا سکوں کہ اکر صرف میرے لیے ہے نہیں پہنچ پا رہی میرا عزیزو امامت اس سے آسان طریقہ نہیں ہے نہیں اب بیدار ہو کے کہ تم اکڑے تو اکڑ مجھے برداشت نہیں ہے پانی اکڑا اچھا کرنا بھی نہیں چاہیے زمین بنانا بھی نہیں چاہیے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ مسلح پہ مسلح جو ہے پانی میں بچھائے گا اس کی ہوا کس کا سما یہ نظم و ہو انہر کس کا ہے پانی کو مسلح بچھنے دو تب کہنا سمندر کس کا ہے اے میرے اللہ یہ سمندر میں مسلح کیوں بچھوائے گا تب تو تاج بنا ممبر بنا کا دونوں چیزیں میں نے دیکھ لی امامت تک اس سے آسان میں نہیں پہنچ سکتا میرا کہا میں نے ممبر بنایا دوسروں نے قبضہ کر لیا تب تو تاج بنایا دوسروں نے قبضہ بنایا اب ایسا تخت بناؤں گا جو مسلح میں بناؤں گا ہے ہمت تو جاؤ قبضہ کر کے دکھاؤ ایسے میں نے بنائے ہیں جو زمین پہ بھی کنٹرول بڑے شوق سے لے کر آئے تھے کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیں گے قتل کر دو گے قتل کی تیاری تھوڑا پانی پلا دو پانی ہاتھ میں لیا تاکہ جب تک یہ پانی نہ پی لو قتل نہیں کرو گے نہیں کرو اس نے پانی زمین پہ ڈال دیا میرے عزیزو امام اسے نہیں مانو جس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو جب تک یہ پانی نہ پی لو قتل نہیں کرو گے کہا نہیں کرو گے زمین پہ ڈال دیا قتل کرنے کے لیے ہو جاؤ تیار قتل کر دو جو وعدہ ہوا تھا یہ کہانی اب جب مشکل پڑی تو علی کو بلایا علی نے آواز کیا وعدہ ہوا تھا کہ یہ ہمیں زبردستی کلمہ پڑھا رہے میں پڑھ نہیں رہا ہوں تو کہا قتل ہونے کے لیے تیار میں نے کہا پانی پلا دو پانی دیا تو میں نے زمین پہ ڈال دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب تک یہ پانی نہیں پلا دو گے قتل نہیں کر سکو کہا بس اتنا ہی وعدہ مولا نے کہا ہے زمین پانی واپس کر یہ زمین پانی واپس کر دے پانی واپس ہوا لپی اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا کہا آپ کیوں قتل ہو جائیں گے پہلے تو کلمہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے پہاڑ کی مثال دیں ان کے آگے کسی کا تکبر نہیں چلا ہے پہاڑ بادل ہوا ہوا تک آخر انسان پہنچا تھا نا انسان کو کنٹرول میں کسی نے کہا کہ بڑے عظیم مسئلہ ہے جناب عیسیٰ جو اس طریقے سے زندگی گزارتے تو کہا اگر تھوڑی اور معرفت مل جاتی تو وہ ہوا کی دوست پہ ہوتے کسی نے آ کے کہا غضب ہو گیا علی نے خیبر کو 2 انگلیاں اٹھایا کہ تم 2 انگلیاں دیکھ رہے علی کے پاؤں تو دیکھو جن جن چیزوں نے تکبر کیا اللہ نے اسے زیر کیا اب چشموں نے پانیوں نے زمزم نے فرات کے پانی سے مقابلہ کیا
घरों में। जमजम ने फख्र किया किसके आगे? कुरान के पानी से। अब सुनने वाला मन में बैठा है तो अल्लाह ने आवाज दिया, जमजम यकीनन तुझ में मैंने सारी शिफाएं रखी है, लेकिन तू अकल क्यों रहा है, और वो भी कुरान के पानी से। लिहाजा मैं तुम्हारे अंदर एक चश्मे सब्र भी शामिल कर दूंगा। तो आगे बढ़ के एक चश्मे सब्र। अब यही वजह जो उम्रे और हज में जाते हैं वो जानते हैं कि एक ही जमजम को आप 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद पिएंगे तो कभी कड़वा नजर आता है, कभी मीठा होता है। कहा एक जमजम जो शुरू हुई है हजरे अस्वद के नीचे से रहे और एक कदमे इस्माइल के जरिए, क्योंकि ये जमजम अकड़ा। जब जमीनों ने अकड़ दिखाई करबला से तो अल्लाह ने आवाज दी, करबला की जमीन अब तुम अकड़ो, फख्र करो। तो करबला की जमीन ने क्या कहा कि अल्लाह ने हमें मुकद्दस जमीन बनाई, बाबरकत जमीन बनाई, हमारे अंदर शिफा रखा, हमारे अंदर फजीलत रखी, हमारे अंदर दर्द रखा, हमारे अंदर जिंदगियां रखी। एक कसीदा जमीने करबला पढ़ने लगी। उन्होंने नहीं फख्र की बात चलेगी, सुनो उसके आगे भी मैं एक किताब हर घर में तकरीबन होगी, ठीक है। जबान 2 लाकर में तो होती है, लेकिन तीसरा लाकर खुद नहीं रखती। जबान 32 सोल्जर में भी, 32 सिपाहियों में भी निकलने की कहीं न कहीं तड़प उसके बाहर निकल जाएगी। अभी देखिए 32 में से कैसे कैसे अपने सिपाहियों को छोड़ के निकल जाएगी। यहाँ निकालना चाहिए तो नहीं निकल रही है। यहाँ निकालो मेरे अजीजों, बस मैंने खत्म कर दी मेरे अजीजों। फिर काबे ने आकर दिखाया, फख्र किया, कामिल ज़ियारा जाके किताब में देखिएगा, हर जबान में उसका तर्जुमा हो चुका है। अल्लाह ने जैसे ही काबे की जमीन को फख्र करते हुए देखा, आवाज एक काबा। मैंने सिर्फ 25 सीखा तो तुम्हारे अंदर जमीन नहीं बिछाई है। तुम्हारी जमीन से 24,000 साल पहले मैंने करबला की खतरनाक हदीस तो उसके बाद है, कामिल ज़ियारा हर घर में है, जाके देख लीजिएगा। उसमें रवायत है एक काबा अगर फिर अकड़ा तो पूरी की पूरी जमीन उठा के जहन्नम में डाल देंगे। इसलिए कि मुझे फख्र बर्दाश्त नहीं है। चलो सब चीजें छोड़ दिए। अब जिब्रील और मीकाईल, इसराफील में बहस शुरू हो गई कि कौन बड़ा है। इसराफील ने कहा मैं मौत, सारे मलाइका का मालिक, जब चाहे जिसकी जिंदगी छीन सकते हैं, मुझसे बड़ा कौन? आज को उठाने वाले हम। जिब्रील ने आवाज नहीं, मैं तुमसे बड़ा, इसलिए कि वही दीन तो हम ले आते हैं। जब बड़ी देर फख्र हुई मेरे अजीजों तो अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील और इसराफील जरा जन्नत के दरवाजे पे तो देखो। अब जो देखा तो लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व फातिमा वल हसन वल हुसैन। एक मरतबा जिब्रील ने हाथों को उठाया, आवाज दिया, या अल्लाह बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह अस्अलुका, ए अल्लाह तुझे तेरे नाम की कसम है मैं सवाल करता हूँ कि इनका मुझे खादिम बना दे। मैंने खत्म कर दी मेरे अजीजों। जमीन से लेकर मलकुल मौत और जिब्रील तक में लेकर आया काबे तक कि किन किन लोगों ने फख्र किया। अल्लाह ने उससे बड़ी ताकत उनके ऊपर रख दी। आवाज या फख्र इसमें करना है जिब्रील कि हमने तुम्हें इनका खादिम बनाया है। अब इसीलिए जिब्रील जब आते थे दरवाजे पर तो ये नहीं कहते थे कि मैं जिब्रील हूँ, मैं खैयात हूँ, मैं बुलंद लाने वाला हूँ, मैं इनका खादिम हूँ। आवाज या हसनैन का खादिम बन जाओ फिर फख्र करना। आप कहेंगे दलील, मेरे अजीजों फितरत के बालों पर अल्लाह ने छीन लिए थे और जब हुसैन इब्न अली ने दिया तो फिर अकड़ के गए, मन इसलिए हम आती पर हुसैन मैं कहूँगा फितरत फिर अकड़े। कहा जब तक मैं अपनी जात पे कर रहा था
अल्लाह ने बालों पर छीन लिए, अब तो मैं हुसैन की निस्बत पे कर रहा हूँ। तो कभी अपनी जात पे नहीं कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, बड़ा रोजेदार हूँ, कभी ना करो। लेकिन जब मजलिस से हुसैन में आओ तो बहुत के बड़े अज़ादार हैं, महाकाल है, माशअल्लाह है। हुसैन की निस्बत पे अकड़ो और सारा पूरा दीन और मजहब निस्बतों ही पे तो है। मैं मसाइल पे आ गया, मेरा दीन और इमामत तक नहीं जा पाया। सारा दीन पूरा मजहब सिर्फ निस्बत पे है। छठे इमाम जा रहे, इमाम आजम घर से आ रहे थे अपने पूरे लश्कर को लेकर। मेरे अजीजों, पहले हर इमाम की बातें हो जाए ना, जहन्नम में ले जाने वाला भी, जन्नत में ले जाने वाला भी। अच्छा, इमाम आजम उधर से आ रहे हैं, मेरे छठे इमाम उधर से जा रहे हैं, रसूल का आसा मेरे छठे इमाम के हाथ में है। इमाम आजम इधर करीब आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आसा मुझे दिए ताकि मैं उसे छू लूं, बोसा दूं। क्यों? कहा कि रसूल का आसा है। छठे इमाम ने आसा को पीछे किया, अपना हाथ बढ़ाया, ये रसूल का गोश्त भी है, खून भी है। चूमने का शौक हो तो सबको चूम लोगे। निस्बत, सबसे बड़ी निस्बत। अच्छा, अब बच्चों के लिए इमामत तक इससे पहचान, इससे आसान तरीका मेरे पास नहीं था। मसाइल के दो जुमले हैं कि इमाम कहते किसे हैं। जब किसी चीज को न समझ में आए तो डिक्शनरी उठाओ और डिक्शनरी में पता करो कि जिस चीज को हम तलाश कर रहे हैं वो है क्या। यहाँ इस इलाके में इमामत और इमाम का तस्करा बहुत जरूरी है। यही बैठे कहीं और हैं, बज़ाहिर यहाँ नहीं बैठे रहिए, पूरे के पूरे यहाँ बैठे रहिए। बहुत से लोग जो है जिस्म यहाँ बैठा रहते हैं, रूह कहीं और होती है, जैसे नमाज में होती है ना। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे अजीजों, इमाम किसे कहते हैं? और बच्चों के लिए, अपने लिए का डिक्शनरी में देखा है, इमाम के माने आगे चलने वाला, आगे रहने वाला। यानी इमाम वो होता है जो आगे हो, जो पीछे रह जाए वो इमाम नहीं होता। जो हर जगह हर चीज में आगे रहे। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ जाकिरी न करना पड़े, लेकिन क्या करें, पोस्टर में मेरा नाम जाकिर अहले बैत लिखा है, तो मौलाना वाली बात क्यों करें हम? अरे मेरे अलियो नहीं समझे आप, मोहम्मद वाले मोहम्मद जाके इसको आप समझिएगा। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आगे हो वो इमाम है। मेरे बच्चों ने देखा, मस्जिद में आए तो देखा जो मौलाना आगे खड़े हैं, का यही इमाम है। जो आगे हो वो इमाम है। हर चीज से, दीन से जो आगे हो वो इमाम। अरे मेरे अभी फजीलत में आगे हो वो इमाम, इस्लाम में आगे हो वो इमाम, शरीयत में आगे हो वो इमाम। अरे कहाँ किन किन चीजों की मैं बात करूंगा। अरे इमाम वो होता है जो हक पीछे हो, हक के भी आगे हो, उसे इमाम कहते हैं। मेरे अजीजों, यही नहीं समझे आप, आवाज ये इमाम किसे कहते हैं? मुहताजे कायनात और है, मौलाए कायनात और है, जिसके पीछे सारी कायनात चले। अब मुझे थोड़ा सा दर्द है, शिकवा भी है कि इंसान जहां आजादारी आई, लोग शरीयत पसंद हो गए कि शरीयत कहाँ इजाजत देती है। मेरे अजीजों, शरीयत है मामून। अब आपकी मर्जी मेरे अजीजों, शरीयत है मामून, पीछे खड़े होने वाले। अरे नमाज़े जमात यही तो होती है, मौलाना रुकू में गए तो आप रुकू में गए,
सजदे में गए तो सजदे में, वो उठे तो आप उठे, वो बैठे तो वो बैठे। आपको उठना बैठना नहीं आता, यानी 2 सूरों का मैंने इसे जिम्मेदार बनाया है। जो 2 सूरों का जिम्मेदार हो उसके मुताबिक इंसान उठता भी है, बैठता भी है, उसकी खिलाफवर्जी करता है तो नमाज बातिल हो जाती है। अरे जो कुल कायनात का इमाम हो, इनके मुकाबले में शरीयत न लाया करो, शरीयत इनके पीछे चलती है, ये शरीयत के आगे चलते हैं। आप कहेंगे दलील, अली इब्न यकीन को जब चेक किया गया कि ये वुजू ऐसे करते हैं जैसे सामने लोग कर रहे हैं, तो इमाम ने लिखा कि वुजू ऐसे कर लो, वैसे वो करते। उसने चेक किया, आवाज अली इब्न यकीन से तुम लोग हसद कर दो, ये तो वुजू हमारी तरह कर रहे हैं। इमाम ने फिर कहलाया काम हो गया, फिर रख लो। शरीयत का मुहाफिज भी हो, शरीयत का जिम्मेदार भी हो, शरीयत का इमाम भी हो। अच्छा, सारी कायनात किसकी मोहताज है? किसकी मोहताज है? ठीक है, ये टाइम सब आपके लिए। बैठ जाओ बच्चे। ये सारी कायनात किस चीज की मोहताज है? जो तड़प तड़प के आप घड़ियां देख रहे हैं, सारी कायनात किसकी मोहताज है? वक्त की। वक्त के सब मोहताज है, चाहे वक्त के पाबंद न भी हो। मैं कहूंगा ये वक्त तू किसका मोहताज है? क्या मैं सूरज का? सूरज तू किसका मोहताज है? जिसके इशारे पे मैं भी चल रहा हूँ। सूरज के भी इमाम वो है नहीं? अच्छा, मैंने बात तमाम कर दी। अच्छा, मेरे अल्लाह इमामत की जरूरत है क्यों? 1,24,000 तूने नबी बनाए, तो 1,24,000 12 नबी बना देते, खत्म हो जाती बात। इमामत की जरूरत क्यों? इससे आसान रहते मैं नहीं कह सकता कि नबी जो बना रहा था 1,24,000 बनाए, 12 और बना देता। थोड़ा गिनती में कुछ दिन डिस्टर्ब होता, 2017 लिखने में थोड़ा 2-4 दिन प्रॉब्लम हुई थी ना, फिर 18 लिखने की हमें हैबिट हो जाती है। हम मसाइल की तरफ अगर आना है किस तरह नहीं आएंगे मेरे अजीजों। तो मेरे अजीजों, मेरे परवरदिगार 1,24,000 नबी अलग अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, 12 और बना देता नबी, तमाम हो जाती बातें, कोई इख्तिलाफ ही नहीं होता। का नहीं, सुनो, नबूवत किसे कहते हैं, इमामत किसे कहते हैं? कहते हैं आगाज मजहब का नाम है नबूवत, अंजाम मजहब का नाम है इमामत। मैं यहीं से कल बात शुरू करूंगा मेरे अजीजों। आगाज मजहब का नाम है नबूवत, अंजाम मजहब का नाम है इमामत। मेरे अजीजों, गदीर में रसूल ने अली को उठा के सिर्फ इसलिए बताया था कि अभी तक के जमाने का मैं जिम्मेदार, अभी से लेकर क़यामत तक के जिम्मेदार गदीर तो जमाने के संगम का नाम है, जहां को जमाना मिल जाए उसे गदीर कहते हैं। मैंने एक लफ्ज कहा था संगम, इलाहाबादी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे मेरे अभी मैं क्या कहता हूं? ये जो के सालात वाले आसान सवाल है ना? क्या नहीं? गदीर रखा है, 2 जमाना है कायनात में, एक जमाना नबूवत का, और हम हर शख्स को उसके ईमान के साथ बुलाएंगे। रसूल वो है जो अल्लाह कहता, रसूल यानी भेजने वाला, जो हमारे यहाँ से बंदों तक आए वो है रसूल, जो बंदों से हमारे यहाँ आए वो है इमाम। अब मेरे अजीजों, मेरे परवरदिगार,
इमाम की जरूरत तो थी, इसलिए कि अंजाम मजहब क्या रहेगा, दोनों दौर को मिला दिया। रसूल ने आवाज दिया, गदीर तक का जिम्मेदार मजहब का मैं हूं, गदीर के बाद कयामत तक के मजहब की जिम्मेदारी इमामत की। मैं कहूंगा परवरदिगार की इंसाफ तो हुआ नहीं। एक जमाने के लिए 1,24,000 जो थोड़ा जमाना था उसके लिए 1,24,000, जो जमाना खत्म नहीं हो रहा है उसके लिए सिर्फ 12। इमामत तक आना मेरा नहीं दो, ये इंसाफ है। तो बोलिए इमामत तक आया, बस नहीं पढ़िए, नहीं टाइम हो रहा है दूसरी भी मजलिस का, बस मेरा दिन हो। मैंने सोचा था कि पढ़ेंगे, लेकिन जिस हिसाब से मैं उतरा था 8 बजे कि मैं 8:15 तक 8:30 तक तो पहुंच ही जाऊंगा और 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। लेकिन जो होता वो बेहतरी के लिए होता, इतना मजमा कहाँ से पाता, अल्लाह ने मेहरबानी कर। एक जमाने में 1,24,000, एक जमाने में 12। ये इंसाफ क्यों है परवरदिगार? ये इंसाफ नहीं है। का नहीं 12 को अब जो है किसान लोग खेती करते हैं ना मेरे लिए, ये बताया गया है कि एक दाना जो जमीन से उठकर इंसान के पेट तक जाता है, लुकमा जाता है, ये 12 मंजिलों से होके जाता है। जब अल्लाह जिस्म के ग़िज़ा 12 के बगैर नहीं रखता, फिर अल्लाह ये इंसाफ नहीं है। माज़अल्लाह एक पीरियड में इतना, एक में इतने हादी का नहीं, ऐसे मैंने 12 भेजे हैं जो एक कई हजार पे भारी है। जो 12 मैंने भेजे हैं वो नबियों के कई हजार पे भी गालिब है। मैंने कहा मेरे परवरदिगार समझ में नहीं आया, क्या इतनी बात नहीं समझते? आदम का इल्म देखना है, नूह का इल्म देखना है, इब्राहिम की कुल्लत देखना है, मूसा की करीमियत देखना है, ईसा की रूहानियत देखना है। साली अंदर इलावा ध्यानी इब्राहिम नबियों की कोई सिफत नहीं आई है, अली की बहुत सिफतें नबियों में गई है। अब ये एक, कल मैंने वारिस की बात की थी, वारिस वो होता है कि जो विरासत को बढ़ा दे। हुसैन इब्न अली के दर पे हो, हुसैन के पास से जो तीन नहीं बेटे शादा पे याद हो रहा है, ये नई नस्ल को हमें आज़ादारी ट्रांसफर करना, जितनी बेहतरीन आप आज़ादारी करेंगे नई नस्ल को उसे दे सकते हैं। आप अमानतदार हैं, नहीं कैसे गुजारिश करें। देखिए हर चीज के आप मालिक नहीं हैं। ये मेरी मंजुमन, ये मेरी इमाम बारगाह, ये मेरा मिंबर, क्या आप मालिक नहीं है? ये मेरा मिंबर। दो ही चीजें तो है मेरे अजीजों, मसाइल दो ही चीजें हैं। अब चेहरे उतर गए, 40 में जैसे बन गए। दो चीजें हैं, एक है का नाम है मिल्कियत और एक का नाम है अमानत। जो कुछ भी हमारे पास है, अगर मिल्कियत समझोगे तो तल्ख हो जाने के बाद, छीन जाने के बाद अफसोस करोगे। अगर जो कुछ भी है हमारे पास अमानत उसे समझेंगे तो चले जाने के बाद शुक्र अदा करेंगे। एक पूरी मजलिस मैंने पढ़ी, एक लफ्ज़ में मेरा नहीं लो। एक मेरा दोस्त बैंक में कैशियर था, चलो लेने देने की बात कर दें, अब फिर हो जाए। आप इंसान लेना जानता है, देना तब तो मैं अकेले दे रहा हूँ। कोशिश ये होती है कि जो हम चाहते हैं वो मौलाना दे, तो मौलाना की कोशिश होती है कि जो हम चाहते हैं वो इमाम दे। मैं कह दिया आप पढ़िएगा, मैंने नहीं कवर तो हम अपने हिसाब से देंगे, लेकिन मजलिस ऐसी होनी चाहिए
कवर से पैसे वाली बात नहीं है, कवर नारे हैदरी, कवर सलवात, कवर हम जैसे चाहे सुनेंगे। मौलाना को तो अच्छा पढ़ना चाहिए। सुनने वाले को दो फराइज होते हैं, दो फर्ज होते हैं मजलिस सुनने वालों के। एक मजलिस सुनना भी आपका काम है, मजलिस पढ़वाना भी आपका काम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद कर दिया। बैंक में एक कैशियर था मेरा दोस्त, मैं गया था किसी काम के लिए, वो लाइन लगी थी पैसा जमा करने वालों की। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 लाख उसे जमा कर रहा। वो फौरन एंट्री कर रहा है, उसके बाद इसने मार के दे रहा। मैं देख रहा हूँ उसके चेहरे पे। थोड़ी देर के बाद टोकन बटने लगा, उन्हें 1 नंबर 2 नंबर सब आने लगे। किसी को 50 लाख दिया, किसी को 1 लाख दिया, किसी को। जब वो काम से फारिग हो गया, मौलाना कोई काम है बताओ। उन्होंने कहा ये तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत पाई जाती है, तो क्या बात। हमने कहा इतना सारा माल इतनी देर तक आता रहा, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं हुई? और इतनी देर से तुम माल बांटते रहे, तुम्हारे चेहरे पे कोई कमी नहीं हुई? तो मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? जो आ रहा था वो भी मेरा नहीं था, जो मैं बांट रहा था वो भी मेरा नहीं था। अरे मेरे अल्लाह, मैं क्या गुजारिश करूं। अभी इंशाअल्लाह इस इलाके से बहुत से लोग ज़ियारत पे जाएंगे। जब ज़ियारत पे जाएंगे, ऐसे ये बातें माइक पे तो नहीं ऐलान की जा सकती, लेकिन एक आदमी है पूरा घर उसकी ज़ियारत पे जा रहा है। जितने भी सोना चांदी जेवरात है, उसने किसी रिश्तेदार को तलाश किया, कहा कि तुम्हारे घर हम इतनी देर रख दे जब तक ज़ियारत से ना आ जाए। आपने उसे रख के इत्मीनान के साथ आप ज़ियारत पे चले गए। जिसके यहाँ रखा है वो परेशान, वो परेशान। अरे भाई क्यों परेशान? इतने सोने खुद ब खुद आ गए, सोना पैसा। अब ऐसी बात करने की अमानत है, खुदा न खास्ता कोई आके लेके चला जाए तो क्या दिखाऊंगा मुंह। और जैसे ही मालिक आया ज़ियारत से, लाओ मेरा, तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने उसी का तुम्हारी अमानत वापस कर दी। जब माल को मिल्कियत समझोगे तो जाने के बाद नाशुक्री पैदा होगी। जब माल को अमानत समझोगे, अदा करने के बाद शुक्र पैदा हुआ। अब समझ में आया? हुसैन कभी अली अकबर को देते हैं तो कहते हैं परवरदिगार तेरा शुक्र, अकबर को देते हैं परवरदिगार तेरा शुक्र, और मोहम्मद को देते हैं क्या परवरदिगार तेरा शुक्र। क्यों? हुसैन जानते हैं जो कुछ भी मेरे पास है वो अमानत से इलाही है। अल्लाह अकबर। फज़ाइल कितने भी पढ़े जाएं, कितने भी पढ़े जाएं, जो काफिला शाम में दाखिल हुआ ना, वो बीवी राजी नहीं होती है, इसलिए कि वो हमारे फज़ाइल सुनने नहीं आती, हमारे इल्म का दरिया नहीं सुनने आती है। राजी तो उस वक्त होती है जब आंखों से चंद कतरे आंसू निकले। मुझे अभी कब तक पढ़ा ही नहीं है सैयद सज्जाद ने कैसे यजीद के दरबार में फख्र मुबाहात कर दिया मेरे को। जिसकी आंखें नम हो गई, जिसके दिल मजबूर हुए हैं, जिसकी इबादत हो चुकी है। अली की बेटी दरबार में, मैंने बताया पढ़ दिया, जिसके पत्थर हैं वो जाने मेरा नहीं। एक रसन में 12 गले। दरबार में जब जनाबे सकीना पहुंची है, जहां से मकान मैंने छोड़ा है, एक कदम कभी उठाती थी, एक कदम रखती थी, कभी अपना हाथ गले पे, कभी चेहरे पे। यजीद मलून ने कहा ये कौन सी बच्ची है? कहा ये हुसैन की बच्ची है। कहा कदम उठाती क्यों है, रखती क्यों है? कहा इसका कद छोटा है। ना होना वाली आवाजें बुलंद कर दो। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह किसी ने चौथे इमाम को रास्ते में पूछा था कि आप रुकू में सफर क्यों कर रहे हैं? क्या कमर में लग गया? आप तो फातह खैबर के लाल हैं, आपके लिए बदन की क्या जरूरत है? जो मैं छुपाना चाहता हूँ वो भी पूछ रहे हो? मेरे गले में जो रस्सी बंधी है, मेरे 5 साल के बातिल के गले में भी बंधी है। जब मैं सीधा खड़ा होता हूँ तो बातिल की आवाज आती है, बाबा। खुदा आपको किसी को में न रुला। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है मसला पढ़ने का, लेकिन आप इम्तिहानन अगर सुन रहे हैं, जहाँ मजलिस खत्म होती है, रात में 2 बीवियां आती हैं। जब इमाम
اعلان کر کے رات کا سناٹا اندھیرا ہو جاتا ہے. رات میں دو بیویاں آتی ہیں, ایک بڑی بیوی ایک چھوٹی بیوی. بڑی بیوی سے چھوٹی بیوی پوچھتی ہے, دیکھو کہ اماں یہاں فلاں مومن اتنی زور سے کیوں رو رہا تھا, آواز بلند کیوں رو رہا تھا, اس سے میرے بابا کا رشتہ کیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے اے سکینہ, ارے اس کے دل میں تمہارے بابا کی محبت زیادہ ہے. لیکن سکینہ ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, اے بابا کاش یہ کربلا میں ہوتا تو رخسار میں تماچے نہ ہوتے, اس پہ تازیانے نہ ہوتے. جب یہ سن کے برداشت نہیں کر پا رہا, کچھ آنکھیں ابھی عبادت میں شریک نہیں ہوئی ہیں. رمال سیدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے خالی نہ جانے دو, محروم نہ جانے دو. امامت کا دور ہے, غیبت امام میں اپنے فرائض ذمہ داریوں کو ادا کرو. کسی فن کے لیے امام زمان خون کے آنسو روتے. ارے امام زمان کو راضی کیسے کریں گے میرے عزیزو؟ آخری جملہ سنو گے. دربار میں اسیروں کا قافلہ آ گیا. اب آپ نے جیسے چاہے سنا ہے, میں نے بات تمام کر دی. اسیروں کا قافلہ آیا, ظالم وہاں کھڑے تھے, ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے تھے. کہتے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. سن لیا آپ کا دل میں اسیروں کا تعارف ہو رہا ہے میرا عزیزو. اس کے بعد شہداء کے سرائے, یزید اور ابن زیاد کے دربار میں کچھ رسول کے صحابی بھی بیٹھے تھے. جیسے شہداء کے سرائے, ایک آدمی کھڑا ہو کے تعارف کرانے لگا, یہ حسین کے علمدار عباس کا سرائے جو موقع نیلا پہ رکتا نہیں تھا. ہائے میری شہزادی بیٹا, علماء سب کو پکارو, سیدہ آ چکی ہیں مجلس میں. شہزادی کے ادب و احترام کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیا کرو. جزاک اللہ میرے عزیز. آخری جملہ ہے, یہ تھک چکے ہیں, 5-7 منٹ کتنا ہوا, وہ بھیک مانگے سید سجاد سے, وہ فقیری کریں امام زمان سے جو 1150 سال سے روتے آ رہے ہیں. لیکن سرائے ظالم تعارف کرنے لگا, یہ ہم محمد کا سر ہے, یہ قاسم کا سر ہے. اور دربار میں رسول کے صحابی بھی بیٹھے تھے. اتنے میں ایک سر آیا, میں ازاداروں سنو گے, جب ایک سر آیا اور اس کے بعد رسول کے صحابی دربار میں کھڑے ہو گئے. آواز اے ملعون, کیا تم نے رسول کو بھی قتل کر دیا؟ ارے میں نے دیکھا ہے یہ علی اکبر کا سر جو ہے وہ بہو رسول خدا کی تصویر, تو نے رسول کو بھی قتل کر دیا. رسول کی پوری زمین یا علی اکبر ہے یا امام زمان ہے. لعنة الله على قوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہماری اس خلیل کی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اسے خلیل بلکہ کثیر میں شمار فرما. پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما. اے میرے کریم پروردگار, فرش ادا پر آئے ہیں تو ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما. ہمیں امامت سے وابستہ ہونے اور متصل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اس دور غیبت میں جو ہمارے فرائض و ذمہ داریوں سے بخوبی انجام دینے کی دولت عنایت فرما. ہمارے ہاتھ اٹھے تو خالی واپس نہ کرنا. اے میرے قریب پروردگار, جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے عزادار ہیں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہم تو بڑے سکون سے عزاداری کر رہے ہیں, ساری دنیا میں سکون اطمینان کے ساتھ عزاداری برابر کرنے. عزاداروں کی بھی حفاظت فرما, جلوسوں کی بھی حفاظت فرما, اور روضہ مقدسہ میں معصومین کی حفاظت فرما. فرش ادا پہ آنے والے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. زندوں کی حفاظت فرما. جو بھی مراد لے کر آئے ہیں, روایت میں کہ ہر مجلس میں کوئی نیکی, کوئی نیکی, کوئی قصد ضرور لے کر آیا کرو, کوئی دعا ضرور لے کر آیا کرو.
ابھی انسان فاتحہ سے نہیں اٹھتا ہو کہ دعا اللہ اپنے فاطمہ قبول کر دیتے ہم سب کی حاجات کو قبول کر اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرا دین اور شریعت پر عمل پیدا ہونے کی دولت ہمارے امام پر سے راضی فرما کے ظہور میں تعدیل فرما آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صبح حمد اور 3 مرتبہ صبح اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سرور مسعود افسر ابن اختر حسین اور محمد حسنین ابن یاد حسین